Good morning, student. Today we are going to learn first standard science subject page number chapter air and water. Last videos we learned air, composition of air, uses of air and clean air. Now today we are going to learn the next point, water. See, water, but first we will see in 2016 Delhi government announced the odd even rule in the capital to control pollution. According to this rule, private vehicles were allowed to run across the city based on their registration numbers. This system was implemented in Belgium in the year 2008. Find out more about the same. Okay, fact June we see. Then next point, water. Water has no color, taste, shape or smell. It takes the color, taste and smell of the things it is mixed with. It also takes the shape of the container it is poured into. More than 70% of Earth's surface is covered with water. It is found in the form of oceans, seas, rivers, lakes, ponds, groundwater, etc. Now listen, water has no colors. Water has no color, taste, shape or smell. It takes the color, taste and smell to the thing it is mixed up with. It also takes the shape of container it is poured into. पहा, वॉटरला कलर नसतो, टेस्ट नसते किंवा शेप किंवा स्मेल नसते. तर तेव्हा वॉटरला कलर, टेस्ट आणि स्मेल केव्हा येते, तर जेव्हा एखादी थिंग वॉटरमध्ये मिक्स होईल तेव्हा त्याला कलर, टेस्ट आणि शेप आणि स्मेल येतो. इट ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर. आता वॉटरचा शेप हा आपल्याला कंटेनरमध्ये समजतो. मोर दॅन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वॉटर. आता पृथ्वीवरील जवळजवळ 70% भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, पाउंड्स, ग्राउंड वॉटर एक्सेट्रा. तर तो कशा पद्धतीने, तर ओशन्स म्हणा, सीज म्हणा, रिव्हर्स, लेक्स, पाउंड्स, ग्राउंड वॉटर. ओके, हे पृथ्वीवरची जे आहेत म्हणजे जवळजवळ 70% भाग हा पाण्याने काय केलेला आहे, पृथ्वीवरती व्यापलेला आहे. नाउ लिसन, हियर इज द ॲक्टिव्हिटी टाइप. टेक डिफरंट mocktail concentrate available in the market such as rose, lemon, orange, kush, pineapple, etc. Mix 2 spoons of each in different glasses of water. You can see color, taste and smell of each drink in the glass in difference. Now listen, take different mocktail concentrates available in the market such as rose, lemon, orange, kush, pineapple, etc. Mix 2 spoons of each in different glasses of water. आता हे आणायचे, लेमन म्हणा, रोज म्हणा, ऑरेंज, पायनॅपल, कुश वगैरे हे काय करायचंय, मार्केटमधून आणायचे आणि 2 स्पून काय करायचे, ते 2 स्पून ऑफ इच इन डिफरंट ग्लासेस ऑफ वॉटर. तर वॉटरमध्ये ते काय करायचं, 2 स्पून मिक्स करायचे आहेत. यू कॅन सी द कलर, टेस्ट अँड स्मेल ऑफ इच ड्रिंक इन द ग्लास इन डिफरंट. तर ह्याच्यावरून आपल्याला असं समजतं की प्रत्येक ग्लासमधला कलर, टेस्ट आणि स्मेल ही कशी असते, वेगवेगळी असते. नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस ऑफ वॉटर. सोर्सेस ऑफ वॉटर. रेन वॉटर. We get fresh water in the form of rain. It is the purest form of water on the earth. आता पहा, आपल्याला फ्रेश वॉटर ही कशापासून मिळते, तर रेन पासून, पावसापासून मिळते. इट इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉटर ऑन द अर्थ. पृथ्वीवरती काय होतं, इट इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉटर ऑन द अर्थ.
म्हणजे प्युरेस्ट वॉटर जे आहे ते आपल्याला कुठे मिळते, अर्थवरती मिळते. ओके, मीन्स वी गेट फ्रेश water in the form of rain. It is the purest form of water on the earth. Surface water. Now listen, see the next point. Surface water. It is available in the form of rivers, streams, lakes, ponds, melting of snow on the mountains, etc. Now listen, surface water is available in the form of rivers, streams, lakes, ponds, melting of snow on the mountains, etc. आता सरफेस वॉटर जे आहे ते आपल्याला कशापासून मिळतं, तर रिव्हर्स म्हणा, स्ट्रीम्स म्हणा, लेक्स म्हणा किंवा पॉन्ड्स किंवा मेल्टिंग जो स्नो आहे, ओके, माउंटेनमध्ये जो असतो त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं, सरफेस वॉटर मिळतं. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, सी वॉटर. सीज अँड ओशन्स कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. Water in the seas and oceans cannot be used for drinking or other purposes as it is too salty. Hence, fresh water is very precious. Now listen, the seas and the oceans cover a large part of Earth's surface. आता सीज म्हणा, ओशनचं जे आहे पाणी वगैरे त्यांनी काय केलेलं आहे, पृथ्वीचा बराचसाच भाग काय केलेला आहे, व्यापलेला आहे. Water in the seas and oceans cannot be used for drinking or other purposes as it is too salty. आता जे सीचं म्हणा किंवा ओशनचं जे पाणी आहे ते पिण्यासाठी वापरत नाहीत, कारण ते कसं असतं, साल्टी, खारट पाणी असतं. हेन्स फ्रेश वॉटर इज व्हेरी प्रिसियस. मग त्याच्यासाठी आपल्याला कशाची गरज असते, फ्रेश वॉटरची. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो सी वॉटर? Now listen, see the next point, groundwater. Groundwater seeps into the earth through the soil and cracks in the rocks. Wells, hand pumps and tube wells are made by man to collect water from the under the ground. Now listen, groundwater. Groundwater seeps into the earth through the soil and cracks in the rocks. आता ग्राउंड वॉटर हे कुठून मिळतं, जमिनीतून म्हणजे सॉइलमधून येतं. पहा, जे रॉक्स वगैरे असतात, खडक वगैरे असतात, त्या खडकांमधून काय होतं, हे पाणी येतं. वेल्स, हँडपंप्स अँड ट्यूब वेल्स आर मेड बाय मॅन टू कलेक्ट वॉटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड. आता पहा, विहीर म्हणा किंवा जे हँडपंप्स आहेत, ओके, याच्याद्वारे काय केलेलं आहे, मानवाने काय केलेलं आहे, जमिनीतून पाणी खोदलेलं आहे, काढलेलं आहे. म्हणजे जिथं विहीर बांधली जाते किंवा हँडपंप वगैरे असतात, याच्याद्वारे काय केलेलं आहे, मानवाने ग्राउंडमधलं म्हणजे अंडर द ग्राउंड काय केलेलं आहे, पाणी काढलेलं आहे. नाउ लिसन, सी हियर इज द पिक्चर्स ऑफ रेन वॉटर. हियर इज द पिक्चर ऑफ रेन वॉटर. सी हियर इज द पिक्चर ऑफ रेन वॉटर. Here is the picture of surface water. Here is the picture of sea water, and here is the picture of ground water. See, here is the picture of ground water. Here is the picture of sea water. Here is the picture of surface water, and here is the picture of rain water. Okay students, see the next point. Worldwide, 900 million people lack sufficient fresh drinkable water. Okay, did you know? Worldwide, 900 million people lack sufficient fresh drinkable water. Now listen, see the next point, evaporation and okay, see the next point, evaporation and condensation. Okay, you must have seen vapors coming out when a pot of water is kept on a gas stove for boiling. When water changes into vapors on the heating, it is called evaporation. Condensation is the opposite of evaporation. We must have seen water droplets forming on the surface of a glass of ice cold drink. When water vapor cools and turns into water, it is called condensation. Now listen, what is mean by evaporation? Now listen, see, you must have seen
vapors coming out when a pot of water is kept on a gas stove for boiling. आता पहा, गॅसमधून आपण एखादं जर पॉट जर असेल वॉटरचं, ते काय केलं, स्टोववरती ठेवलं आणि ते बॉईल झाल्यानंतर त्यातून जी वाफ तयार होते. ओके, when water changes into vapor on heating. आता जे वॉटर काय होतं, चेंजेस होतात, तापल्यानंतर काय होतं, वॉटर चेंजेस होतात वेपर्स ऑन हिटिंग. इट इज कॉल्ड इव्हॅपोरेशन. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं पाण्याचं भांडं स्टोववरती ठेवलं आणि त्याच्यातून जेव्हा पाणी गरम झाल्यानंतर तेव्हा काय होतं, वाफा ज्या निघतात त्याला आपण काय म्हणतो, इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशन. नाउ लिसन, कंडेन्सेशन इज द अपोजिट ऑफ इव्हॅपोरेशन. आता कंडेन्सेशन जे आहे ते इव्हॅपोरेशनच्या काय आहे, अपोजिट आहे. यू मस्ट हॅव सीन वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ glass of ice cold drink. When water vapor cools and turns into water, it is called condensation. आता पहा, इव्हॅपोरेशनच्या ऑपोजिट काय आहे, कंडेन्सेशन आहे. तर यू मस्ट हॅव सीन वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास ऑफ आईस कोल्ड ड्रिंक. आता पहा, आईस कोल्ड ड्रिंक्स जर असेल त्याच्यावरती जे पाण्याचे थेंब वगैरे काय असतात, साठलेले असतात. when water vapor cools and turns into water. आता ते वॉटर वेपर्स काय होतात, कूल म्हणजे थंड होतात आणि त्याचे पाण्याचे थेंब त्याच्यावरती साठतात. म्हणजे उष्णतेचं, वाफेचं जेव्हा काय होतं, पाण्यामध्ये रूपांतर होतं, त्याला आपण काय म्हणतो, कंडेन्सेशन म्हणतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो इव्हॅपोरेशन अँड कंडेन्सेशन? इव्हॅपोरेशन मीन्स यू मस्ट हॅव सीन वेपर्स कमिंग आउट when a pot of water is kept on a gas stove for boiling. When water changes into vapors on heating, it is called evaporation. Condensation is the opposite of evaporation. You must have seen water droplets forming on the surface of a glass of ice cold drink. When water vapor cools and turns into water, it is called condensation. Now listen, see here is the figure of evaporation. See, म्हणजे पाण्याचं काय होणे, तापल्यानंतर वाफेमध्ये रूपांतर होणे, त्याला आपण इव्हॅपोरेशन म्हणतो. सी हिअर इज द कंडेन्सेशन. त्या वाफेचं रूपांतर जेव्हा पाण्यामध्ये होते ना, असे ड्रॉपलेट साठतात, तयार होतात, त्याला आपण काय म्हणतो, कंडेन्सेशन. कंडेन्सेशन. See, here is the figure of evaporation, here is the figure of condensation. Okay student, do you understand now evaporation and condensation? Now listen, see the next point, water cycle. The heat of sun causes water from oceans, seas, rivers, lakes and ponds to evaporate. The water vapors from the rise up in the sky. When these water vapors reach high up in the atmosphere, they cool down to form tiny droplets of water due to condensation. These water droplets together form clouds. When the clouds become heavy, these water droplets fall to the ground as rain. This is called precipitation. Rainwater falls on the land and water bodies. The water that falls on the land either finds its way to water bodies or seeps underground. With this, the entire cycle of evaporation, condensation and precipitation start again. This water circulation from land to atmosphere and back to land again is called the water cycle. See, water cycle means what? The heat of the sun causes water from the oceans, seas, rivers, lakes and ponds to the evaporate. आता पहा, उष्णतेमुळे काय होतं, सूर्याच्या उष्णतेमुळे जे ओशनचं पाणी जे आहे किंवा सीचं किंवा रिव्हरचं किंवा लेकचं किंवा जे पॉन्ड्स आहे, ओके, त्या पाण्याचं काय होतं, बाष्पीभवन होतं, इव्हॅपोरेट होतात ते. द वॉटर वेपर्स फ्रॉम राईज अप इन द स्काय. म्हणजे पाण्याचं काय होतं, बाष्पीभवन होतं, त्या वाफा काय होतात, त्या वाफा काय होतात,
स्काय मध्ये जातात. व्हेन दीज वॉटर वेपर्स रीच हाय अप इन द ॲटमॉस्फिअर दे कूल डाऊन टू फ्रॉम टायनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वॉटर ड्यू टू कंडेन्सेशन. आणि त्या वाफेचं रूपांतर नंतर कशामध्ये होतं? पाण्याच्या थेंबामध्ये होतं. म्हणजे जेव्हा सूर्याच्या उष्णतेमुळे जे ओशनचं म्हणा, रिव्हरचं म्हणा किंवा लेकचं म्हणा, जेव्हा पॉन्डचं म्हणा, ह्या पाण्याचं काय होतं? बाष्पीभवन होतं. आणि ते बाष्पीभवन कुठे जातं? स्कायमध्ये जातं. आणि त्या बाष्पीभवनाचं कशामध्ये होतं? ड्रॉपलेट्समध्ये रूपांतर होतं. म्हणजे कंडेन्सेशनमध्ये रूपांतर होतं, ते पाण्यामध्ये रूपांतर होतं त्या वाफेचं. आणि त्याच्यापासून काय होतात? ड्रॉपलेट्स वगैरे तयार होतात. दीज वॉटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर फ्रॉम क्लाउड्स. आणि हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत त्याचं रूपांतर म्हणजे ते काय होतात? तयार करतात क्लाउड्स. ओके, ढग तयार करतात. व्हेन द क्लाउड्स बिकम हेवी दीज वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉल्स टू द ग्राउंड ॲज रेन. आता पहा, जेव्हा हे जे क्लाउड्स आहेत ते हेवी होतात, पाण्याच्या ड्रॉपलेट्समुळे काय होतात? हे जे क्लाउड्स आहेत ते हेवी होतात आणि ते नंतर कशावरती पडतात? ग्राउंडवरती. ओके, पावसाच्या रूपांतराने पावसाच्या ह्या हेवी ड्रॉपलेटचं रूपांतर कशामध्ये? सी, व्हेन द क्लाउड्स बिकम हेवी दीज वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉल टू द ग्राउंड ॲज रेन. आता पहा, हे जे क्लाउड्स आहेत हे हेवी होतात आणि पाण्याच्या स्वरूपात ते काय होतात? पावसाच्या रूपाने ते काय होतात? जमिनीवरती कोसळतात. दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. त्यालाच आपण काय म्हणतो? प्रिसिपिटेशन. रेन वॉटर फॉल्स ऑन द लँड अँड वॉटर बॉडीज. Rainwater. See, rainwater falls on the land and water bodies. The water that falls on the land either finds its way to the water bodies or seeps underground. आता हे पाणी जे पावसाच्या रूपाने जे खाली जमिनीवरती पडलेलं आहे हेच पाणी नंतर कशामध्ये होतं? लँडमध्ये मुरतं. With this, the entire cycle of evaporation, condensation and precipitation start again. आणि अशाच पद्धतीने काय होतात? इव्हॅपोरेशन, कंडेन्सेशन आणि प्रिसिपिटेशनच्या सहाय्याने काय होतात? विथ धिस द इंटायर सायकल ऑफ. आता हे जे सायकल जे आहे ते कशाच्या रूपाने तयार होते? ते इव्हॅपोरेशन, कंडेन्सेशन अँड प्रिसिपिटेशनच्या स्टार्ट अगेन होते. धिस वॉटर सर्क्युलेशन फ्रॉम लँड टू ॲटमॉस्फिअर अँड बॅक टू लँड अगेन इज कॉल्ड वॉटर सायकल. म्हणजे जमिनीतलं काय होतं? हे बाष्पीभवनाच्या रूपांतराने त्याचे क्लाउड्स वगैरे काय होतात? वाफेचं रूपांतर ड्रॉपलेट्समध्ये होतं आणि हेच क्लाउडच्या सहाय्याने काय होतात? खाली जमिनीवरती येतात आणि हेच पाणी नंतर काय होतं? जमिनीमध्ये मुरतं आणि नंतर आणि त्याचं बाष्पीभवन वगैरे होऊन काय होतं? क्लाउड्स वगैरे तयार होतात आणि नंतर ते काय होतं? रेनच्या रूपाने नंतर ते ग्राउंडवरती येतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो? वॉटर सायकल म्हणतो. मीन्स पाण्याचं जेव्हा काय होतं? बाष्पीभवन होऊन त्याचे काय होतात? ड्रॉपलेट्स तयार होतात आणि त्याच्यापासून क्लाउड्स तयार होतो आणि जेव्हा हा क्लाउड्स काय होतं? हेवी होतो तेव्हा पावसाच्या रूपांतराने काय होतं? ते जमिनीवरती कोसळतो आणि हेच पाणी काय होतात? अंडरग्राउंड म्हणजे जमिनीमध्ये मुरलं जातं आणि ह्याच पाण्याचं नंतर काय होतं? इव्हॅपोरेशन होतं, कंडेन्सेशन होतं आणि प्रिसिपिटेशन नंतर स्टार्ट होतं. म्हणजे अशा पद्धतीने ही जी प्रक्रिया चालू असते त्यालाच आपण काय म्हणतो? वॉटर सायकल. Okay student, do you understand now water cycle? I think you understand it. Thank you. Okay student, do you understand now water? Then which point? Water, sources of water, rain water, surface water, sea water, ground water, then evaporation and condensation and water cycle. I think you understand it. Thank you.